हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों आज आपने मैथ्सनी अंदर धोरण 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं स्वाध्याय 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 જોઈશું, बराबर। जे नीचेनी दरेक संख्या ने तेना अविभाज्य अवयवोना गुणाकार स्वरूपे दर्शावो। तो एना आपने क्वेश्चन नंबर 1 नो दाखलो नंबर पहलो જોઈશું, बराबर, जेनी संख्या है 140, बराबर। तो एना माटे आपने आ अविभाज्य संख्यानी चावीओ आपना माटे खूब ज उपयोगी रहेशे मित्रों, बराबर। आपने दरेक दाखला गणीशुं तेमां आ 10 चावी छे ए आपना माटे खूब ज उपयोगी रहेशे। अने आ अगाऊ आपने एक विडियो आ 10 से 10 चावीओनो मूकी दीधो छे, बराबर। तो खास मित्रों आ विडियो जोई लेजो। आ चावीओ ज आपने दाखलामां खूब ज मददरूप थशे, बराबर। तो चलो आपने दाखला गणीशुं। अने मित्रों दरेक दाखला हूँ तमने स्टेप बाय स्टेप ए रीतना शीखवाड़ीश के थोड़ो लॉन्ग समय थई जशे, परंतु खास जोजो तमने 100% आवड़ी ज जशे, बराबर। तो दरेक स्टेप बाय स्टेप तमने समजाववानी कोशिश करीश, बराबर। तो चलो आपने सौ प्रथम दाखलो जोईए। रकम है 140। तो आ दाखलो आपने बे रीतना जोईशुं। पछी आपने टेक्स्ट बुकनी जे रीत छे ए ज रीतना बधा दाखला गणीशुं। तो जो मित्रों आ 140 आपने आ रीतना गणता था, बराबर, 140। तो सौप्रथम दाखलो गणता पहला आपने शू करवानुं छे, एकमनो अंक जोवानो छे दरेक दाखलानी अंदर, बराबर। जे आपने आ विभाज्यतानी चावीओ आपने उपयोगी थशे। जो एकमनो अंक 0 छे तो 2 नी चावी जोईशुं। तो एमां शुं कहे छे, जे संख्यानो एकमनो अंक 2, 4, 6, 8 के 0 होय तेने 2 वडे निशेष भागी शकाय। तो जो मित्रों आपने अहींया 0 है એટલે 2 वडे भागी शकाशे, बराबर। 140 आम तो आपने मोड़े कही दिए कि 70 दू 140, छतां पण आपने दाखलो गणीने ज आगळ वधीशुं, बराबर। चलो 7 दू 14, बराबर। चलो 14 मांथी 14 जाए तो 0, उपरथी 0 थी भाग ना चाले तो ऊपर मूकी देशुं, बराबर। तो चलो अहींया 70 दू 140, बराबर। चलो अहींया एकमनो अंक कयो छे 0। तो 2 नी चावीमां शुं कहे छे, जे संख्यानो एकमनो अंक 2, 4, 6, 8, 0 होय तेने 2 वडे भागी शकाय। तो जो मित्रों आ नानी संख्या छे એટલે आपने 35 दू 70, बराबर। 35 ने तो 7 पंचा 35, पछी 7 अविभाज्य छे એટલે 7 एका 7, बराबर। तो आ रह्यो आपनो दाखलो पूरो। तो 140 ना अवयवो 140 ना अवयवो केटला पड़े छे, 2 નો વર્ગ गुणिया 5 गुणिया 7, बराबर। आ 140 ना अवयवो छे, बराबर मित्रों। तो चलो हवे आपने जे टेक्स्ट बुक नी अंदर छे ए रीतना दाखलो गणीशुं। 140, बराबर। तो चलो टेक्स्ट बुक प्रमाणे जोईशुं। तो आपने 70 दू 140, बराबर। 70 दू 140, 70 ने तो 35 दू 70 नो भाग कई रीतना चलाव्यो, तो 35 दू 70, बराबर। 35 नो भाग कई रीतना चलाव्यो, तो 7 पंचा 35, बराबर। 7 पंचा 35 अने 7 अविभाज्य संख्या छे એટલે 7 एका 7 थई जशे, बराबर। 7 एका 7। तो जो मित्रों आपने टेक्स्ट बुक में आ रीतना दाखलानी रीत है, तो आपने आ रीतथी ज बधा दाखला गणीशुं, बराबर। हवे तो चलो मित्रों दाखला नंबर बीजो जोईशुं। तो चलो मित्रों आपने दाखला नंबर 2 जोईशुं। जो मित्रों हवे तमे खास ध्यानथी जोजो, तमने पण साथे आवड़ी ज जशे दाखलो, बराबर। अहींया केटला छे 156, बराबर। तो आपने सर्वप्रथम शुं करवानुं छे, आनुं एकमनो अंक कयो छे ए जोई लेवानुं छे। तो 6 छे। तो पहली चावी में आपने जोईशुं। बीजी में जे संख्यानो एकमनो अंक 2, 4, 6, 8 के 0 होय तेने 2 वडे निशेष भागी शकाय। तो आपने शुं करीशुं, 2 वडे भागीशुं, बराबर। 156 ने 156 भाग्या 2 करीशुं। चलो 7 दू 14, 15 मांथी 14 बाद करीशुं तो 1, उपरथी उतारीशुं 6, 8 दू 16। तो जो मित्रों 16 मांथी 16 जाए तो 0, तो 0 निशेष भागी शकाय छे, बराबर। तो चलो मित्रों हवे आपने अहींया
78 દુ કેટલા થયા? 156. હવે પાછા બીજો 78નો પહેલો અંક કયો છે? તો 8. ફરી પાછા ચાવીમાં જોઈશું તો 2ની ચાવીમાં છે, તો ફરી પાછા 2 વડે ભાગીશું 78ને. 3 દુ 6 બરાબર. 7માંથી 6 જાય તો 1, ઉપરથી ઉતારીશું 8. 9 દુ 18. તો જો મિત્રો નિશેષ ભાગી શકાય છે, બરાબર. તો જો 78 આપણે 39 દુ 78 બરાબર. 39 દુ 78. હવે અહીંયા 39નો કયો છે? એકમનો અંક 9 છે, તો 2ની ચાવીમાં આવશે નહીં. અને ત્રીજી ચાવીમાં જોઈએ આનો સરવાળો જો 3 + 9 કરીએ, સરવાળો જો કેટલો થાય છે? 9 ને 3 12. જો આ 12 છે એ 3 વડે જો ભાગી શકાય તો જ આ 39 પણ 3 વડે ભાગી શકાશે, બરાબર. 3 દુ 6, 3 તરી 9, 3 ચોક 12, તો ભાગી શકાશે, બરાબર, 3ના ઘડિયામાં. તો હવે આપણને આગળ વધીએ. ચાલો 39 ભાગ્યા 3 કરીશું. 3 × 3 બરાબર. 3માંથી 3 જાય તો 0, ઉપરથી ઉતારીશું 9. 3 તરી 9. તો જો મિત્રો અહીંયા નિશેષ ભાગી શકાય છે. 13 તરી 39 બરાબર. અને 13 કેવી સંખ્યા છે મિત્રો? અવિભાજ્ય છે, એટલે ભાગી શકાશે નહીં, એટલે 13 એકા 13 બરાબર. તો અહીંયા આપણો દાખલો પૂરો થઈ જાય છે. તો હવે 156ના અવયવો કેટલા પડે છે? તો અહીંયા 2 કેટલા છે? 1 2. તો 2નો વર્ગ કરીશું ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 13 બરાબર. અહીંયા આપણો દાખલો પૂરો થઈ જાય છે. જો મિત્રો દાખલા બહુ જ સહેલા છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખવાડીશ, બરાબર. થોડો સમય થશે એનો વાંધો નહીં, પણ તમે વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. 100% તમને આવડી જશે. પછી ગમે એવી રકમ પૂછશે તો 100% તમને આવડી જ જશે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો હવે દાખલા નંબર 3 જોઈશું. અહીંયા જે ધ્યાન હોવું જોઈશે, બરાબર. તો તમને દાખલો તાત્કાલિક જ આવડી જશે, જોતાની સાથે જ આવડી જશે. તો ચાલો આપણે દાખલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે દાખલા નંબર 3 જોઈશું, બરાબર. એની અંદર રકમ શું છે? 3825 બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે જ જોઈશું, બરાબર. સૌપ્રથમ આપણે દાખલો ગણતા પહેલાં શું ધ્યાન રાખવાનું છે? એકમનો અંક, બરાબર. એકમનો અંક કેટલો છે? તો 5 છે. તો ચાવીઓ જોઈએ. 2ની ચાવીમાં શું કહે છે? જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2 4 6 8 0 હોય તો 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, પરંતુ અહીંયા 5 છે. તો ત્રીજા નંબરની ચાવી જોઈશું, 3ની ચાવી. આપેલ સંખ્યાનો સરવાળો. જો મિત્રો આનો સરવાળો કરીશું 3 + 8 + 2 + 5 બરાબર. કેટલો થાય છે? 8 ને 2 10, 15 16 17 18. તો અહીંયા 18 થશે, બરાબર. તો 3ના ઘડિયામાં 18 આવે છે મિત્રો. તો 9 3 તરી 9, 3 ચોક 12, 3 પંચા 15, 3 છંગ 18. તો અહીંયા 18 આવે છે, બરાબર. તો આ સંખ્યા 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાશે. તો જો મિત્રો આપણે હવે આનો ભાગાકાર કરીશું. 3 8 25 બરાબર. જો 3 એકા 3, 3માંથી 3 જાય તો 0, ઉપરથી ઉતારીશું 8 બરાબર. 3 દુ 6, 8માંથી 6 જાય તો 2, ઉપરથી ઉતારીશું 2 બરાબર. 7 તરી 21, 22માંથી 21 જાય તો 1 રહેશે, ઉપરથી ઉતારીશું 5, 5 તરી 15 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 0 નિશેષ ભાગી શકાય છે. તો કેટલા વડે? 1000. અહીં 1275 ભાગ્યા 3 વડે ભાગ ચાલે છે. ચાલો હવે એ જ રીતના આને જોઈશું. તો આને શું કરીશું સૌપ્રથમ મિત્રો? તો આને પણ 3ની ચાવી પ્રમાણે જોવું હોય તો આનો સરવાળો કરવો પડશે. તો જો 1 + 2 + 7 + 5 બરાબર. તો જો મિત્રો આનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 7 8 9 10 ને 15. જો મિત્રો અહીંયા 15 3 વડે ભાગ ચાલે તો આપણે એ સંખ્યાને પણ ભાગ ચાલશે, બરાબર. 3 દુ 100, 3 તરી 9, 3 ચોક 12, 3 પંચા 15. તો અહીંયા ભાગ ચાલે છે, જેથી આનો પણ 3 વડે ભાગ ચાલશે હવે, બરાબર. તો ચાલો એનો ભાગ ચલાવીએ. 1275 બરાબર. 3 વડે ભાગ ચાલશે.
4 તરી 12, 12માંથી 12 જાય તો 0, ઉપરથી ઉતારીશું 7, 3 દુ 6, 7માંથી 6 જાય તો 1, ઉપરથી ઉતારીશું 5, બરાબર. 5 તરી 15. તો જો મિત્રો અહીંયા 0 નિશેષ ભાગી શકાય છે, બરાબર. જેથી કરીને 425 ભાગ્યા 3 કર્યા ત્યારે આપણે ભાગ ચાલ્યો. એ જ રીતના આગળ ચાલીશું. તો ચાલો મિત્રો આપણને 425 ને 3 વડે ફરી પાછા જોઈએ. 4 + 2 + 5. જો આનો સરવાળો જેટલો થાય એ 3 વડે ભાગે તો ભાગ ચાલશે 425નો, બરાબર. 6 ને 11 થશે તો 11 એ 3ના ઘડિયામાં આવશે નહીં, બરાબર. તો શું કરીશું મિત્રો, હવે આગળની ચાવી જોઈશું, 5ની ચાવી. 5 શું કહે છે, એકમનો અંક 0 કાં તો 5 હોય તો તેને 0, અહીંયા 5 છે, બરાબર. તો આપણે ચલો ભાગાકાર કરીશું. 425, બરાબર. 5 વડે ભાગીશું. 8 પંચા 40, બરાબર. 42માંથી 40 બાદ કરીએ તો 2, ઉપરથી ઉતારીશું 5, બરાબર. 5 5 25. તો જો મિત્રો અહીંયા 0 નિશેષ ભાગી શકે છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે 85 50, બરાબર, 425. ચાલો હવે 85ને જોઈએ. 85 કઈ રીતના ભાગે છે, તો એનો પણ એકમનો અંક 5 છે, તો 5 વડે જ જોઈએ મિત્રો. એને પણ 5 એકા 5, 8માંથી 5 બાદ કરીશું તો 3, ઉપરથી ઉતારીએ 5, બરાબર. 7 પંચા 35. તો જો મિત્રો અહીંયા 0 નિશેષ ભાગી શકાય છે, બરાબર. તો કેટલા, 17 પંચા 85 થશે. હવે મિત્રો 17 કેવી સંખ્યા છે, અવિભાજ્ય હોવાથી ભાગ ચાલશે નહીં, એટલે 17 એકા 17 જ થશે, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીં 3825ના અવયવો કેટલા છે, તો અહીંયા 3 2 વખત છે એટલે 3નો વર્ગ, ગુણ્યા 5 2 વખત છે એટલે 5નો વર્ગ, ગુણ્યા છેલ્લે 17. તો જો મિત્રો આ અવયવો છે એના. તો ચાલો મિત્રો આપણે દાખલા નંબર 5 જોઈશું. એની અંદર રકમ જોઈશું 5005, બરાબર. તો આપણે દાખલો ગણતા પહેલાં શું ધ્યાન રાખવાનું છે, એકમનો અંક, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે એકમનો અંક કયો છે, તો 5, બરાબર. તો હવે ચાવીનો ઉપયોગ કરીશું. 2ની ચાવી શું કહે છે, જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2 4 6 8 0 હોય તો જ 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય, પરંતુ અહીં 5 છે, બરાબર. તો 3ની ચાવી આપેલ સંખ્યાનો સરવાળો 3 વડે નિશેષ, તો અહીંયા 10 જ થશે, 3 વડે ભાગશે નહીં એટલે એ નહીં કામ આવે. 5ની ચાવી એકમનો અંક 0 કાં તો 5 હોય, તો જો મિત્રો અહીંયા એકમનો અંક 5 છે એટલે 5ની ચાવી આપણે કામ લાગશે, બરાબર. તો જોઈએ આપણે 5 વડે ભાગીશું. ચાલો 5 એકા 5, બરાબર. 5માંથી 5 જાય તો 0, ઉપરથી ઉતારીશું 0, 0નો ભાગ ના ચાલે એટલે આપણે ઉપર 0 મૂકી દઈશું, ઉપરથી ઉતારીશું 5, બરાબર. 5 એકા 5, બરાબર. તો 5માંથી 5 જાય તો 0. તો અહીં 1001 ભાગ્યા 5 કરીશું ત્યારે ભાગ ચાલે છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો હવે 1001ને શું કરીશું, એનો પણ એકમનો અંક જોઈશું અને ચાવીનો ઉપયોગ કરીશું. તો જો મિત્રો હવે 5ની ચાવી શું કહે છે, 0 કાં તો 5 હોય એકમનો અંક, તો અહીંયા તો 1 છે એટલે 5ની ચાવી હવે કામ લાગશે નહીં, તો આગળ 7ની ચાવી કામ લાગશે. ચાલો 7ની ચાવી જોઈએ. ચાલો 7 વડે ભાગીશું. કાં તો પછી ડાયરેક્ટ ભાગવા કરતાં મિત્રો શું કરીએ આપણે, 1001, બરાબર, એને ગુણ્યા 5 વડે ભાગીશું, બરાબર. એટલે આપણે ખ્યાલ આવી જાય, ગુણા 5. ચાલો આ રીત પછી ઉપયોગ કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે 7 વડે ભાગી જ દઈએ, બરાબર. 1001 અને 7, 7 એકા 7, બરાબર. તો 10માંથી 7 જાય તો કેટલા, 3, ઉપરથી ઉતારીશું 0. ચાલો 7 ચોક 28, બરાબર. 30માંથી 28 બાદ કરે તો 2, ઉપરથી ઉતારીશું 1, 7 તરી 21, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 0 નિશેષ ભાગી શકે છે, 7ના ઘડિયાનો ભાગ ચાલશે, બરાબર. તો 143 ભાગ્યા 7 વડે ભાગ ચાલે છે, બરાબર.
તો ચાલો હવે આગળ ચાલીશું મિત્રો. 143 ને ફરી પાછા કઈ ચાવી વડે જોઈશું? 7 વડે જ જોઈશું, બરોબર. ચાલો 7 વડે જ જોઈએ. 7 દુ 14. તો જો મિત્રો અહીંયા ભાગ ના ચાલે, 3 વધે છે, તો 7ની ચાવી હવે કામ નહીં આવે. તો શું કરીશું? 11ની ચાવીનો ઉપયોગ કરીશું. તો જો શું કરીશું? 143 11 11 એકા 11, બરાબર. 14માંથી 11 જાય તો 3, ઉપરથી ઉતારીશું 3, 11 તરી 33. તો જો મિત્રો અહીંયા 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે, એટલે 13 11, બરાબર. હવે 13 એક એવી સંખ્યા છે મિત્રો, અવિભાજ્ય હોવાથી ભાગ ચાલશે નહીં, એટલે 13 એકા 13 કરી દઈશું, બરાબર. 13 એકા 13. તો જો હવે આપણે 5005ના અવયવો કેટલા પડે છે? તો જો મિત્રો અહીંયા 5 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 13. તો આ શું છે? 5005ના અવયવો છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે દાખલા નંબર 5 જોઈશું. તો સૌપ્રથમ રકમ લખીશું 74 29, બરાબર. આને પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુકની રીતનો જ ઉપયોગ કરીશું. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું? તો એકમનો અંક જોઈશું, બરાબર. એકમનો અંક કયો છે? તો અહીંયા 9 છે. તો ચાવીની અંદર જોઈએ મિત્રો, 2ની ચાવી, જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2 4 6 8 0 હોય તો જ તેને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. અહીંયા 9 છે, એટલે 2ની ચાવી કામ લાગશે નહીં. 3ની ચાવી શું કહે છે? આપેલ સંખ્યાનો સરવાળો કરો અને જો તે સરવાળો 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો આપેલ સંખ્યા પણ ભાગી શકાશે. તો જો મિત્રો આપણે અહીંયા, જો મિત્રો આ દાખલાની અંદર સમય થોડો જશે જ, બરાબર. હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધી જ ચાવીઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે, બરાબર. એટલા માટે મને તો ખ્યાલ છે કે આ જ ચાવી ઉપયોગ લાગશે, છતાં પણ તમારા માટે, તમારી સમજૂતી માટે હું બધી જ ચાવીનો ઉપયોગ કરીશ, એટલે તમને પ્રેક્ટિસ તમે પણ કરજો, બરાબર. ચાલો 3ની ચાવીનો ઉપયોગ કરીશું. કઈ રીતના? તો 7 + 4 + 2 + 9. ચાલો આનો સરવાળો કરો. તો ચાલો મિત્રો આપણે આનો સરવાળો કરીશું. 7 + 4 કેટલા થશે? 11. 11 ને આ 11 કેટલા થશે મિત્રો? અહીંયા 22 થશે, બરાબર. તો જો અહીંયા 22, તો 22ને આપણે 3ના ઘડિયામાં 3 વડે ભાગી શકાશે? તો ક્યારેય ના ભાગી શકે, બરાબર. તો આ ચાવી કામ લાગશે નહીં. તો હવે શું કરીશું? ચાલો 5મા નંબરની ચાવી જોઈએ. 5મા નંબરની ચાવી શું કહે છે? એકમનો અંક 0 કાં તો 5 હોય તો જ. અહીંયા તો એકમનો અંક 9 છે, તો 5ની ચાવી પણ કામ લાગશે નહીં. હવે 7ની ચાવી જોઈશું. જો મિત્રો હવે આપણે બધી ચાવીનો ઉપયોગ કરવાના છે, બરાબર. અને દરેક ચાવીનો આપણે ભાગાકાર કરવા કરતાં આપણે શોર્ટ ટ્રીકનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો હવે સ્ટાર્ટ કરીશું. 7 પ્લસ, જો અહીં જો મિત્રો હવે રકમ કેટલી છે? 7 4 29, બરાબર. હવે આપણે 7ની ચાવીનો ઉપયોગ કરીશું. એની અંદર શું કહે છે? ગુણાકાર 5 ગુણ્યા 5 કરવાના છે, બરાબર. તો જો મિત્રો ગુણા 5 કઈ રીતના કરવા? તો 9 સાથે આપણે ગુણ્યા કરવાના છે. 9 પંચા કેટલા થશે? તો 45. એટલે 9ને હવે આપણે ગણતરીમાં લેવામાં આવશે નહીં. 9 પંચા 45. તો આનો સરવાળો કરવાનો છે, બરાબર. 5 ને 2 7 8 અને 7, બરાબર. જે મિત્રો તમને રકમ ચોખ્ખી જ મળી જશે. અહીંયા ફરી પાછા મોટી રકમ છે તો આગળ ચાલીશું. 5 7 પંચા 35. તો હવે અહીંયા 7ની ગણતરી કરવામાં આવશે નહીં, બરાબર. 8 ને 5 13 ને 1 8 11 113, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા ફરી પાછા આગળ ચાલો. 113 7ના ઘડિયામાં આવશે મિત્રો? ના આવે, બરાબર. તમને હજી એવું લાગે તો આગળ હાજી જઈ શકો છો ગુણા 5 કરીને. 5 તરી 15, 3ની ગણતરી થશે નહીં, બરાબર. 5 ને 1 6 અને 2 26. તો 7 દુ 14, 7 તરી 21, 7 ચોક 28, બરાબર. તો 26 આવશે નહીં, તો આ પણ ચાલશે નહીં. તો હવે આપણે 11ની ચાવીનો ઉપયોગ કરીશું. 11ની ચાવીમાં જો મિત્રો 7 4 અને 29. તો 11ની ચાવી બધાથી અલગ છે, બરાબર. વિડીયો જોઈ લેજો મિત્રો. એક છોડીને એક આગળ જવાનું છે આ રીતના. અને હવે સરવાળો કરીને બાદબાકી કરીશું. 7 ને 2 કેટલા થશે? 9 અને 9 ને 4 13, બરાબર.
13માંથી 9 જાય તો કેટલા 4, તો આ પણ કામ લાગશે નહીં 11ની ચાવી. તો હવે આપણે 13ની ચાવીનો ઉપયોગ કરીશું બરાબર. એની અંદર 4 વડે ગુણવાના છે. તો 74 29 બરાબર ગુણાકાર 4 વડે. 9 ચોક 36 એટલે 9ની ગણતરી કરવામાં આવશે નહીં બરાબર. 36 તો 6 ને 2 8, 4 5 6 7 બરાબર 778. ચલો આ મોટી સંખ્યા છે તો હજુ એક વખત ગુણાકાર કરી દઈશું. 8 ચોક 32 તો 8ની ગણતરી કરવામાં આવશે નહીં બરાબર. 7 8 9 બરાબર 7 8 9 10 તો 109. તો જો મિત્રો 13ના ઘડિયામાં 109 આવે છે. હજી તમને એવું લાગે મોટી સંખ્યા છે તો હજી ગણી શકો 4 વડે ગુણાકાર. 9 ચોક 36 બરાબર 9ની ગણતરી કરવામાં આવશે નહીં. 6 ના 6 ઉપરથી 4 બરાબર 46. તો 13 દુ 26, 13 તારી 39 આવશે, પરંતુ અહીંયા 46 આવે છે એટલે 13નો ઘડિયો પણ ચાલશે નહીં. તો હવે આપણે લઈશું 17ની ચાવી બરાબર. અહીંયા લઈશું 17ની ચાવી. એની અંદર શું કહે છે 74 29 12 વડે ગુણવાના છે બરાબર. તો જો મિત્રો આ પહેલી એકમનો અંક છે એને આપણે ગુણ્યા 12 કરીને 12 નવા કેટલા થશે 108. તો જો મિત્રો હવે 9ની ગણતરી થશે નહીં બરાબર. અહીંયા પ્લસ કરવાના છે. 8 ને 2 કેટલા થશે 10 વધી 1 5 7 ને 8 બરાબર. ચાલો હજી આ તમને મોટી રકમ લાગે તો આગળ આજુ ગુણાકાર 12 સાથે કરો. 12 0 સાથે ગુણ્યા કરીએ તો 0 જવાબ આવશે બરાબર. તો અહીંયા 85 જ આવશે પ્લસ કરીશું. તો હજી તમને એવું લાગે કે 17ના ઘડિયામાં 85 મોટી રકમ લાગે તો બીજી વખત પણ તમે ગુણ્યા 12 કરી શકો છો. છતાં પણ મને ખ્યાલ છે કે 17 5 85 થશે. જો મિત્રો આ રીતના આ 85 છે તો 17 5 85 થશે, નિશેષ ભાગી શકાશે બરાબર. તો આ રકમ આપને 17 વડે ભાગ ચાલશે બરાબર મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો આપણે 17 વડે ભાગ ચાલવી જોઈએ બરાબર. 74 29 17 દુ 34, 17 તરી 51, 17 ચોક 68 તો 68 કામ લાગશે બરાબર. 17 5 85 થઈ જશે બરાબર. તો 74માંથી 68 બાદ કરીશું તો 6 ઉપરથી ઉતારીશું 2. 17 દુ 34, 17 તરી 51, 17 ચોક 68 તો એ વધી જશે 17 તરી 51 કામ લાગશે બરાબર. ચાલો 62માંથી 51 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો 12માંથી 1 બાદ કરીશું તો 11 ઉપરથી ઉતારીશું 9 બરાબર. હવે 17 ચોક 68, 17 5 85, 17 સંગ 102, 17 સત્તા 119 થશે એટલે અહીંયા 0 નિશેષ ભાગી શકાશે બરાબર. તો જો મિત્રો 437ને 17 વડે ભાગ ચાલે છે. ચાલો હવે આને 17 વડે ભાગી જોઈએ મિત્રો 437ને. ચાલો 17 દુ 34, 17 તરી 51, 17 દુ 34 બરાબર 17 તરી 51. તો જો મિત્રો અહીંયા ભાગ ચાલશે નહીં બરાબર. તો હવે આપણે 19ની ચાવીનો ઉપયોગ કરીશું બરાબર. ચાલો 19માં 43 ને 7 બરાબર. ચાલો 19નો ઘડિયો બોલે. 19 દુ 38 તો અહીંયા 19 દુ કેટલા થશે 38. ચાલો 43માંથી 38 બાદ કરીશું તો 5 ઉપરથી 7 બરાબર. 21 દુ 38, 21 તરી 57 બરાબર. તો અહીંયા 19ની ચાવી ચાલશે બરાબર. નિશેષ ભાગી શકાય છે મિત્રો બરાબર. તો જો અહીં 19ની ચાવી ચાલે છે. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા 23 એક એવી સંખ્યા છે અવિભાજ્ય છે એટલે શું કરીશું 23 એકા 23 બરાબર. અહીંયા 23 એકા 23 અવિભાજ્ય હોવાથી ભાગ ચાલશે નહીં બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 7429નો અવયવ કેટલા પડે છે 17 ગુણ્યા 19 ગુણ્યા 23 બરાબર. તો આ રહ્યા એના અવયવો. તો ચાલો મિત્રો આપણને વાસ્તવિક સંખ્યાનો સ્વાધ્યાય 1.1નો ક્વેશ્ચન નંબર 1 અહીંયા એના 5 સમ આપણે ગણ્યા છે. તો
અહીં આ વિડીયો અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ, બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, તેમજ તેમને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું કહેજો. થેન્ક યુ મિત્રો.